देखो थर्ड डिग्री तो किसी भी नहीं कर सकते। पुलिस की जी पॉजिटिव इमेज है नलैक दे करके खूच पै जाए। जराब लैके ASI ने अपनी इन्हों मूँह च पानी, इल्ज़ाम है कि नंगे करके इन्हों दे डांगा फेरियां। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों बैठे हैं असीं लुधियाने च ते पिछले 2-3 दिन तो एक मुद्दा बड़ा गरमाया होया है जिहड़ा कि वकीलों नूं एडवोकेट जिहड़े हैगे दो एडवोकेट ब्रदर्स नूं जिहड़ा पुलिस ने थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके उन्हां दे नाल मारकुट का इल्ज़ाम लग रहा है। आरोप लगाए जा रहे वकीलों वालों। तो मामला जिहड़ा है पुलिस कमिश्नर तो लैके कोर्ट तक हाई कोर्ट तक पहुँचा होया है। इत्थे तक कि कैप्टन साहब जिहड़े पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी नॉलेज आ चुका है। मामला बहुत भड़किया है तो दूसरी बारी हो गया कि जदों पिछले कुछ समय दूजी बारी हो गया कि जदों पुलिस ने वकीलों ते एक इदां दा वकीलों नाल एक इदां दा रवैया अपनाया। ये सारे नाल जिहड़ा बार जिहड़ी हैगी है वकील वर्ग है वकील बरादरी है जिन्हों कि एक आम आदमी अपना रक्षक भी समझदी है लॉ दे विच। ते उन्हां नाल जदों इदां दी चीज़ हो गई तो लोकां च भी एक बड़ी रिजेंटमेंट आ गई है कि इनसिक्योरिटी की भावना हो गई है कि असी जब वकील ही नहीं साडा सेफ, क्योंकि एक थाने दे विच जाना एक अलग चीज़ हैगी अपने क्लाइंट दे नाल, जे वकील ही नहीं सेफ तो असी किद्दां सिक्योर होवांगे। तो ये सारे मामलों का कि ये की फ्यूचर नज़र आता। असी एक्सपर्ट के कोल पहुँचे हैं जिहड़े पूर्व संसदीय सचिव भी हैगे है रहे है तो हरीश राय टांडा जी ने गलबात करते हैं कि सर की पूरा मामला है। आओ जानते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर एक की मामला है सारा? ये बड़ा मनभग है किते कोई दो धिरां दे विच लड़ाई हुई है पटाकियां नूं लैके कि ना चलाओ। तो उस इलाके का सरपंच वो कॉलोनी है हैबोवाल दे नाल लगदी वो लांभा देन गया। इल्ज़ाम है कि उन्होंने उन्होंने कुट दिता, वो चपेड़ मारी, उन्होंने मैन हैंडल किया। उसदे बाद महला इकट्ठा हो गया। महला इकट्ठा हो के उन्होंने घर उन्होंने माड़ा भला कहन चले गया। बहरहाल उत्थे ASI साहब ते 2 कांस्टेबल साहब पहुँचे तो उन्हां नाल लोकां ने रोस प्रगट किया कि तुसी केस क्यों नहीं रजिस्टर करते, इन्होंने सरपंच नूं मारिया। बनस्पत उन्होंने रोस का संज्ञान लेंदे उन्होंने ASI साहब ने भी सरपंच दे चपेड़ मारती और माहौल बिगड़ गया। एंड लगता शायद लोगों ने उन्हां नाल खिच्चातानी भी की हो सकता संभावक है। उसदे बाद SHO साहब मौके पर पहुँच गए तो बेचारे वकील 2 भरा रौला सुन के कि महल्ले च रौला पिया उत्थे पहुँच गए। उत्थे पहुँच के इन्होंने SHO नाल गलबात की तो SHO ने कहा कि भाई इन्हों शांत करो, पिछे हटाओ, तो ही असी केस रजिस्टर करांगे, असी वो बंदियां नूं फड़ के थाने ले जाइए तो कुछ करिए। इन्होंने उहदे च उहदी मदद की। अच्छा, मदद करन दा उन्होंने रिजल्ट ये मिले, फल मिले कि वकील भरा ही कुटे गए? उन्होंने मदद की तो SHO साहब ने वकील साहब नूं कहा कि तुसीं इंज करो, इन्हां दा मैडिकल कराओ तो थाने आ जाओ, असी परचा रजिस्टर कर देने हैं। वकील साहब दोने भरा ते 2 होर महल्ले दे साथी बन के MLR करान चले गए। MLR करा के थाने आ गए। थाने दे बाहर भी लोग रोस देखो इन्ना सी, उत्थे 300-400 बंदा खड़ा नारे ला रहा सी। इहदे तो अंदाज़ा लाओ कि लोग पुलिस की कार्यशैली तो नाराज़ सी। ये वकील साहब अंदर बड़े हैं, दोने अंदर बढ़ते ही एक वकील साहब का मोबाइल खोलिया, वो समझ गया वकील। दूसरे ने फटाफट फेसबुक ते पाना चाहे वो तो टैलीफोन खोया, पर उन्हें इन्ना पाता वी आर इन पुलिस स्टेशन हैबोवाल इन्ना लिखिया सी, वो पोस्ट करता। उसदे बाद उन्होंने दस्सन मुताबक दोनों ते शहादत की। उन्होंने ये गालां कढ़ियां, कसून मुक्के ठुडे कि हुण लाओ पुलिस मुर्दाबाद। ये समझ के वो जो मुर्दाबाद लाने वाले सी उन्हां विच ये भी होने हैं, क्योंकि वो सरपंच दे नाल गए, सरपंच का मैडिकल करा लिया, उत्थे मूहरे होकर लोगों को हैंडल किया। पुलिस ने समझ लिया शायद यही बंदे हैं जिहड़े मोढी हैं। वो दोनों नूं फिर इन्हों इल्ज़ाम है कि नंगे करके इन्हां दे डांगा फेरियां। देखो पुलिस जे मौके ते कुछ कर दिंदी ना खदेड़न ली मुनासिब है, कोई नहीं पता लगता, पर जब थोनों थाने पहुँच गए इररिस्पैक्टिव वकील है कोई होर है तो उन्हां ते शहादत करनी जायज़ नहीं है।
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3rd ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਅ, ਪਰ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਝਗੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿ 3rd ਡਿਗਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ 3rd ਡਿਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ 3rd ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਦੋ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦਿਖਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ASI ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੱਪਲ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਏ ਆ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੋਸ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਵਕੀਲ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਲਵਾਨਾ ਤਮੀਲ ਕਰਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਐਂਡ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਰ ਮਾਹੌਲ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਆਖਰ? ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੌਬ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵਰਦੀ। ਕੋਈ ਮੈਚਿਓਰਡ
ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚੁਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚੁਰਡ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਜ਼ ਇਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ? ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਚੁਰਡ ਢੰਗ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਕਰਾ ਸਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਾਊਨ ਤੇ ਰੋਬਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਲਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਮ ਪਲੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦੇ ਨਾਮ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲਏ, SHO ਦਾ ਲਿਆ, 2 SI ਦਾ ਲਿਆ, 1 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ 2 SI ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਮਧੂਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਲਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੀ, ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਹੀਨੀਅਸ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 323 ਲੱਗੂਗੀ, 324 ਲੱਗੂਗੀ, 325 ਲੱਗੂਗੀ, 326 ਲੱਗੂਗੀ, ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਲ ਇਨ ਕਸਟਡੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 307 ਵੀ ਧਾਰਾ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 307 ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਆਊਗੀ ਤਾਂ 307 ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਏ ਆ ਲੈਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ CT ਸਕੈਨ ਲਈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਟੂ ਯੂਜ਼ देयर ਇਨਫਲੂਐਂਸ।
ਹੈ ਠੀਕ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਲਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਲਵਾਇਆ। ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਰੂਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਨਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਓਰਲ ਅਸਰਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਡਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਗੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੇਬਾਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।